प्यारे छात्र और छात्रा को सादर प्रणाम। आज मैं 5वीं कक्षा के छात्रों को पाठ 4 पढ़ा रही हूँ। सब छात्र पुस्तकें ओपन कीजिए। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। ఇప్పుడు అందరూ హిందీ టెక్స్ట్ బుక్లని ఓపెన్ చేయాలి। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। पाठ का नाम समय। पाठ का नाम समय। पाठం పేరు समय। ఇక్కడ చూడండి, देखिए समय। समय पाठ समय माने సమయము, टाइम। समय माने సమయము। इधर देखिए, फर्स्ट सब छात्र मैं पढ़ा रही हूँ। सब छात्र देखिए, ध्यान से सुने। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ। सब छात्र ध्यान से सुनिए। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय धन से भी मूल्यवान है। संसार में समय से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय का सदुपयोग करने से हम महान बन सकते हैं। अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं। महात्मा गांधी जी समय का पूरा पालन करते थे। एक पल भी नहीं गंवाते थे। చూడండి सेकंड पैराग्राफ। मनुष्य को उसका जीवन एक निश्चित समय तक के लिए मिलता है। इसलिए उसे बेकार के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर काम के लिए समय का पालन करना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कबीर दास ने समय के बारे में इस प्रकार कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फल में परलो होएगे बहुरी करेंगे कब। इसका अर्थ है, कल करने का काम आज करो और आज करने का काम अभी करो। पल भर में प्रलय हो सकता है, तब तो वह काम अधूरा रह जाता है। तुम वह काम कब करोगे? इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग से हमें कई लाभ होते हैं। చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ पैराग्राफ। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय माने సమయము। समय का సమయం యొక్క, बहुत చాలా, బడా ఎక్కువ పెద్దగా, महत्व है గొప్పతనం ఉన్నది। समय महत्व అంటే గొప్పతనం। समय धन से भी मूल्यवान है। समय धन धनము, से भी मूल्यवान है, मूल्यवान माने గొప్పది। ఇక్కడ समय का बहुत बड़ा महत्व है, సమయం యొక్క చాలా ఎక్కువగా గొప్పతనం ఉన్నది। समय धन से भी मूल्यवान है, సమయము ధనము కంటే కూడా గొప్పనైనది।
संसार में समय से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है। సంసార్ మే సమయ సే ప్రపంచంలో సమయం కంటే బడ్కర్ ఎక్కువ కోయి మూల్యవాన్ చీజ్ నహీ హై. కోయి ఏది, మూల్యవాన్ గొప్పదైన, చీజ్ మానే వస్తువు లేదు. ప్రపంచంలో సమయం కంటే ఎక్కువ ఏది గొప్పదైన వస్తువు కాదు. इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. इसलिए माने ఇందువలన, మనం సమయాన్ని సద్వినియోగం కర్నా చాహియే చేసుకోవాలి. ఇందువలన మనం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है. हर माने प्रति, व्यक्ति माने మనిషికి, लिए ఇది, यह చాలా, आवश्यक होता है అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి మనిషికి సమయం అన్నది ఇది చాలా అవసరం ఉంటుంది. బీతా గడిచిన, బీతా మానే గడిచిన, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता. గడిచిన సమయం కభీ ఎప్పటికీ, లోట్కర్ మానే తిరిగి, లోట్కర్ నహీ తిరిగి రాదు. గడిచిన సమయము ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు. समय का सदुपयोग करने से हम महान बन सकते हैं. समय का सदुपयोग సమయాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే हम महान बन सकते हैं మనం గొప్పవాళ్ళము అవుతాము. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే మనం గొప్పవాళ్ళము అవుతాము. अपने लक्ष्य पर आसानी से మన లక్ష్యం దగ్గరికి తేలికగా से पहुंचा सकते हैं. पहुंचा माने చేరుకుంటాం. महात्मा गांधी जी समय का पूरा पालन करते थे. महात्मा गांधी తెలిసే కదా నాన్న, మహాత్మా గాంధీ సమయాన్ని పూర్తిగా పాటించారు. మహాత్మా గాంధీ వృధా చేయకుండా సమయాన్ని పూర్తిగా పాటించారు. एक पल भी नहीं गवाते थे. పల్ మానే క్షణం, ఒక్క క్షణం కూడా వేస్ట్ వృధా చేయకుండా తను పాటించేవాడు. ఏక్ పల్ भी नहीं గవాతే थे. ఒక్క క్షణం కూడా వృధా చేయలేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ पैराग्राफ. मनुष्य को उसका जीवन एक निश्चित समय तक के लिए मिलता है. मनुष्य माने మనిషికి, उसका అతని, జీవితం, ఏక్ నిశ్చిత్ ఒక నిశ్చిత, సమయం, తక్ కే వరకు కొరకు, మిల్తా హై దొరుకుతుంది. మనిషికి అతని జీవితం ఒక నిశ్చిత సమయం వరకు దొరుకుతుంది. इसलिए उसे बेकार के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए. इसीलिए ఇందుచేత, బేకార్ కే కామో మే వృధా యొక్క పనులలో, నష్ట్ మానే నష్టం, నహీ కర్నా చేయకూడదు. హమే హర్ కామ్ కే లియే మనం ప్రతి పని కోసం, సమయాన్ని పాటించాలి. మనం ప్రతి పనిని సమయాన్ని పాటించాలి. సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు.
समय का पालन करना चाहिए సమయాన్ని వృధా చేయకుండా చూసుకోవాలి समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు చేయకుండా మనము ఏ సమయంలో చేసే పని ఆ సమయంలో తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు చూడండి थर्ड पैराग्राफ कबीर दास ने समय के बारे में इस प्रकार कहा था కబీర్ దాస్ గారు సమయం గురించి ఈ విధంగా అన్నాడు ఎవరన్నారు కబీర్ దాస్ ఇక్కడ చూడండి కల్ కరే సో ఆజ్ కరే సో అబ్ కల్ కరే సో రేపు చేసేది ఆజ్ కర్ ఈరోజు చెయ్యి ఆజ్ కరే సో అబ్ ఈరోజు చేసేది ఇప్పుడే చెయ్యి అని ఎవరు చెప్పారు కబీర్ దాస్ చెప్పాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫల్ మే పర్లవ్ होएगे बहुरी కరేగో కబ్ ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే పల్మే పర్లై హో గే బహురీ కరేగో కబ్ క్షణంలో ఆపద సంభవిస్తే ఆ పనిని ఎప్పుడు చేస్తావు అర్థం దింది క్షణంలో ఆపద సంభవిస్తే ఆ పనిని ఎప్పుడు చేస్తావు ఇక్కడ చూడండి దీని అర్థం కింద ఇస్కా అర్థ హైకి దీని అర్థం ఇట్లా ఉంది అన్నట్టు కల్ కర్నే కా కామ్ ఆజ్ కరో రేపు చేసేది పని ఏమిటో ఈరోజు చెయ్యి और आज करने का काम అభి ఈరోజు ఉండే పని ఇప్పుడే చెయ్యి నిన్నటి పని ఈరోజు చెయ్యి ఈరోజు పని ఇప్పుడే చెయ్యి అభి पल भर में प्रलय हो सकता है तब तो वह काम अधूरा रह जाता है तुम वह काम कब करोगे చూడండి కింద इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए समय के सदुपयोग से हम कहीं लाभ होता है इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए అందుకోసం మనము సమయాన్ని వృధా చేయకుండా మనము పాటించుకోవాలి సమయాన్ని పూర్తిగా పాటించాలి సమయకే సదుపయోగ్ సే హమే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయడం అనేక లాభ్ హోతా హై లాభాలు ఉన్నాయి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయడం వలన అనేక లాభాలు ఉన్నాయి మనము సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ప్రతి క్షణాన్ని మనము వాడుకోవాలి టైం వేస్ట్ చెయ్యొద్దు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మళ్ళీ చూడండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో समय का बहुत बड़ा महत्व है समय धन से भी मूल्यवान है संसार में समय से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता समय का सदुपयोग करने से हम महान बन सकते हैं अपने लक्ष्य पर आसानी से
पहुंच सकते हैं। महात्मा गांधी जी समय का पूरा पालन करते थे, एक पल भी नहीं गंवाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ చూడండి। मनुष्य को उसका जीवन एक निश्चित समय तक के लिए मिलता है, इसलिए उसे बेकार के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें हर काम के लिए समय का पालन करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कबीर दास ने समय के बारे में इस प्रकार कहा था। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फल में प्रलय होएगो, बहुरी करेगो कब। इसका अर्थ है कि कल करने का काम आज करो और आज करने का काम अभी पल भर में प्रलय हो सकता है, तब तो वह काम अधूरा रह जाता है। तुम वह काम कब करोगे? इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग से हमें कहीं लाभ होता है। ఓకేనా? సమయాన్ని మీరు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఏ సమయంలో ఏ వరకు రాయాలి, ఏది నేర్చుకోవాలన్నది చూసి చదువుకోవాలి. సమయాన్ని మాత్రం వృధా చేయవద్దు. పోయిన సమయం మనకి మళ్ళీ రాదు, కాబట్టి సమయాన్ని వృధా చేయకుండా పాటించాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నుండి కొన్ని హార్డ్ వర్డ్స్ ఇస్తాను. మీరు టెక్స్ట్ బుక్లోనే అండర్లైన్ చేసుకోండి. తర్వాత నోట్బుక్లో నీట్గా రాయాలి. లైన్ కిందంగో పెన్సిల్తో నీట్గా రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ సమయ్. ఫస్ట్ హార్డ్ వర్డ్స్ ఏంటి? సమయ్, సమయ్ సమయము. సమయ్ మానే సమయము. మూడు సార్లు రాయాలి నాన్న. ఒక్కొక్క వర్డ్ 3 సార్లు రాసి 1 లైన్ లిమిట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ వర్డ్ రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మహత్వ్. మహత్వ్ మహత్వ్ సెకండ్ వన్ మహత్వ్. హార్డ్ వర్డ్స్ చూడండి. ఇది సమయ్, ఫస్ట్ వన్ సమయ్, సెకండ్ వన్ మహత్వ్. థర్డ్ వన్ సంసార్. థర్డ్ వన్ సంసార్. फोर्थ वन बढ़कर. फोर्थ वन बढ़कर. नेक्स्ट इसलिए. नेक्स्ट इसलिए. इसलिए. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సదుపయోగ్. సదుపయోగ్. సదుపయోగ్ మానే సద్వినియోగం. సదుపయోగ్. 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 नेक्स्ट लौटकर. 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 नेक्स्ट लौटकर. लौटकर.
నెక్స్ట్ లోట్కర్. మహాన్. మహాన్ మానే గొప్ప. మహాన్. మహాన్ మానే గొప్పవాళ్ళు. మహాన్. 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 నెక్స్ట్ ఆసాని. ఆసాని. ఆసాని తేలికగా. ఆసాని మానే తేలికగా. ఆసాని. ఆసాని. నెక్స్ట్ మహాత్మా. 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 గాంధీజీ. 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 నెక్స్ట్ పాలన్. పాలన్. పాలన్ మానే పాటించడం. పాలన్. 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 ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో చూడండి. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో జీవన్. జీవన్ మానే జీవితం. జీవన్. 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 నెక్స్ట్ మిల్తా. మిల్తా మానే దొరుకుతుంది. మిల్తా. 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 బేకార్. 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 నెక్స్ట్ కింద 2-3 లైన్స్ తర్వాత చూడండి. కబీర్ దాస్. 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 నెక్స్ట్ ప్రకార్. 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 నెక్స్ట్ పర్లై. 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 ఓకేనా. నెక్స్ట్ పల్బర్. పల్బర్ లాస్ట్లో ఉంటుంది. పల్బర్. 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 నెక్స్ట్ అధూరా. 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 ఓకేనా. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए लाभ लाभ
लाभ, लाभ, लाभ माने లాభాలు, लाभ, లాభ్. ఓకేనా? ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ నేర్వండి. ఇవి హార్డ్ ఉన్న వర్డ్స్ ఇచ్చాను, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నోట్బుక్లో రాయండి, 3 టైమ్స్ రాయాలి. మళ్ళీ ఒకసారి పాఠంని మొత్తం చదువుతాను, ఒకసారి వినండి. ఫస్ట్ నుండి చదువుతాను, వినండి. समय का बहुत बड़ा महत्व है. समय धन से भी मूल्यवान है. संसार में समय से बढ़कर कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है. इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है. बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता. समय का सदुपयोग करने से हमें महान बन सकते हैं. अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं. महात्मा गांधी जी समय का पूरा पालन करते थे. एक पल भी नहीं गंवाते थे. చూడండి సెకండ్ पैराग्राफ. मनुष्य को उसका जीवन एक निश्चित समय तक के लिए मिलता है. इसलिए उसे बेकार के कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए. हमें हर काम के लिए समय का पालन करना चाहिए. समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए. कबीर दास ने समय के बारे में इस प्रकार कहा था. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. फल में परलो होएगे बहुरी करोगो. कब. इसका अर्थ है कि कल करने का काम आज करो और आज करने का काम अभी. पल भर में प्रलय हो सकता है, तब तो वह काम अधूरा रह जाता है. तुम वह काम कब करोगे. इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. समय के सदुपयोग से हमें कई लाभ होता है. సమయాన్ని చాలా చక్కగా పాటించాలి. సమయాన్ని వేస్ట్ చేయొద్దు. సమయాన్ని, గడిచిపోయిన సమయం మళ్ళీ రాదు మనకు, కాబట్టి సమయాన్ని వృధా చేయకుండా సద్వినియోగం చేయాలి. అట్లా చేసినట్లయితే మనకు చాలా లాభాలు ఉంటాయి. మంచి మహాన్ బన్ సక్తే హై. మహాన్ అంటే గొప్పవారు. సమయాన్ని పూర్తిగా పాటించినట్లయితే మంచి లక్షణం కూడా బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ రేపటి క్లాసులో చెప్పుకుందాము. మరియు ఈ పాఠాన్ని చదవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ధన్యవాద్.